أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي قلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل
وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وقلوه وجميع ساداتنا على أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثبتكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارك ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفضل أرواح جميع الأولياء الشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ذو الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح بالقبول تمام كل سوء مأمول صلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد صل وسلم على سيدنا محمد في النبي صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا واجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ومحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عداد قاش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي بالقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka istiqomah kita pada tiap malam Sabtu, pembacaan kitab fikih dan kitab tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb Qutbul Irsyad wa Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba pilihannya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai kepada masih di dalam fase tentang tanda-tandanya balik. Yang ketiga, qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wasalith, dan yang ketiga al-haidu fil untha li tis'i sinin. Dan alamatnya balik bagi seorang wanita adalah haid ketika berumur 9 tahun. Apa itu haid? Definisi daripada haid menurut bahasa adalah as-sayalan. As-sayalan itu artinya mengalir. Jadi kalau seperti air got itu juga as-sayalan bisa dikategorikan. Ya. Wa syar'an atau air kali bisa. Wa syar'an, dan menurut syariat apa? Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhah fi awqatin makhsusah. Darah yang murni, artinya darah murni bukan sebab penyakit, yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, dari paling dalam perahimnya wanita. Jadi dari perut di bawah pusar nih rahimnya wanita, nah keluar dari situ itu darah. Ala sabil sihah, dan si wanita itu dalam keadaan yang sehat atau waktu yang memang sudah terbiasanya dia itu haid, waktu yang telah ditentukan. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang dikhususkan. Artinya waktu yang dikhususkan tergantung wanitanya dalam 1 bulan. Seperti minggu kemarin pernah dibahas sedikit kan, ada wanita yang paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam 24 jam. Ada kebiasaan wa ghalibuhu sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Ada lagi wanita paling banyaknya haid itu adalah 15 hari. Nggak ada lagi lebih dari 15 hari. Itu paling banyak. Kalau masih keluar terus namanya bukan darah, ya, bukan darah haid. Nah, jadi tanda-tandanya balik bagi si wanita, dia tadi itu telah haid ketika berumur 9 tahun Qamariyah Tagribiyah. Qamariyah Tagribiyah itu adalah satu waktu yang di situ mencukupi haid dan nifas, seperti yang lalu tuh. Itu namanya tagribiyah, kurang lebih kalau bahasnya. Ada Qamariyah Tahdidiyah. Qamariyah Tahdidiyah seperti bagi seorang laki atau wanita yang telah mencapai umur 15 tahun pas. Jadi jam 12 lewat 1 menit dia dihukumi telah balik. Itu Tahdidiyah. Tahdidiyah tuh pas, hadnya, waktunya pas. Ya. Qamariyah Tagribiyah kalau gampangnya kurang 15 hari. Jadi 9 tahun kurang 15 hari. Kalau misalnya kurangnya 16 hari masih bisa, karena masih bisa mencukupi haid dan nifas. Artinya haid dan nifas 1 hari paling sedikitnya haid, paling sedikitnya suci 15 hari. Dari karena itu ketika 9 tahun kurang 16 hari tetap dihukumi haid, dihukumi dia telah balik kalau keluar darah haid. Kalau misalnya 13 kurangnya 13 hari, 16 hari aja udah dikatakan haid, gimana? 13. Jadi maduna sitata asyar tetap nahkumu bihaidatihi. Kurang dari 16 hari maka tetap dihukumi haid. 16 aja dikategorikan haid gitu.
Ya. Kemudian habis daripada pembahasan fasal alamat orang telah mencapai akil baligh. Masuk ke fasal yang berikutnya. Itu fasal berikutnya tentang masalah kita itu istinja. Apa itu istinja? Nah, nanti ada di sini definisinya. Fasal yang berikut adalah istinja. Istinja itu adalah memutus artinya. Al-qat'u. Ini menurut bahasa. Jadi kalau dalam fikih itu nanti kita bakal sering yang ketemu menurut bahasa, menurut syariat. Menurut bahasa nih, bahasa omongan kita itu namanya lughah. Kalau menurut syariat, nah ini hukum terkhususkan. Hukum syariatnya apa? Gitu. Kalau seperti tadi al-haid katanya sayalan, as-sayalan. As-sayalan itu mengalir, sungai juga mengalir. Itu dikatakan haid bisa gak? Ya bisa. Kalau menurut bahasa, tapi menurut syariat nggak bisa. Kenapa? Karena syariat yang dimaksud di situ adalah darah yang murni yang keluar dari paling dalamnya rahim seorang wanita. Nah, istinja pun sama, memutus artinya menurut bahasa. Dan menurut syariat adalah izalatul kharijin najisil mulawwid minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Menurut syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar daripada najis yang basah minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Nah, ini ada apa namanya, kalau minal farji muta'alliq bil kharij, kalau anil farji muta'alliq bi izalah. Artinya kalau dari bahasa minal farji dari kemaluan, anil farji dari kemaluan juga sebenarnya. Min dan an itu artinya sama-sama dari, tapi makna yang dimau oleh muallif, oleh si pengarang adalah minal farji ada hubungannya dengan sesuatu yang keluar. Artinya menghilangkan najis dari yang keluar, pinggirannya. Gitu, yang keluar tuh bisa pinggirannya, atau yang keluar dari lubang kemaluannya harus dibersihkan. Anil farji membersihkan daripada kemaluan. Minal farji yang telah keluar tadi itu. Bima'in aw hajarin, dengan air atau dengan batu. Ini kalau dengan batu ngilu-ngilu deh. Ya, ngilu-ngilu kalau dengan batu. Cuman Nabi pakai. Ya, Nabi pakai. Kalau Nabi pakai, kira-kira kita biar sekali kita pakai tata caranya itu kita pakai bima'in aw hajarin. Cuman afdal mana? Air atau batu? Maka yang afdal adalah air. Iya. Karena kalau kita istinja pakai batu pasti ada sisa. Gitu. Nyeret, batunya jangan batu inian. Batunya itu batu kali yang gampang apa? Nyeret. Batu kali, jangan batu kayak bekas-bekas ubin, keramik itu nggak nyerap tuh, itu nggak nyerap tuh. Terus lagi daun, kalau daun gimana biasanya nih, daun orang-orang apa terminal nih biasanya, pokoknya nggak kecebok kalau orang terminal ya, orang terminal kecebok biasanya. Cuman tuh dia, kita nanti ada definisi dari Imam Nawawi, definisi batu. Kalau nggak ada batu, di zaman sekarang tisu. Boleh nggak? Boleh. Cuman kayaknya kurang resep aja, gitu. Kalau nggak pakai air tuh kurang resep, gitu. Nah, hukumnya daripada istinja itu sendiri terkadang wajib. Dari apa hukum istinja itu wajib? Wajib dari setiap najis yang basah, ya harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Wajib hukumnya. Mau pakai air atau pakai batu. An-nadbu hukumnya sunnah dari sesuatu yang keras yang keluar. Yang ketiga hukumnya makruh ketika buang angin. Ya, buang angin itu ketika kita istinja itu hukumnya makruh. Diperbolehkan minal araq. Araq ini keringat. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja kita bersihkan pakai cebok, pakai air atau pakai batu. Al-hurmah hukumnya haram seperti seseorang tadi itu istinja dengan barang yang gosok. Hukumnya haram. Contoh yang gosok nih,
Gosok itu contohnya banyak sebenarnya. Gampangannya bisa tisu. Punya orang main ambil 5 lembar buat cebok. Itu namanya gosok. Gosok itu mengambil barang orang tanpa izin, tapi balik lagi ke barang. Tisu bisa balik lagi, bisa. Udah kotor gitu bahasanya. Iya. Atau selampe atau handuk bisa. Ada lagi haram, apa namanya, haram tapi sah, tapi haram ya begitu. Tapi istinjanya sah. Ini dia pakai apa namanya, pakai handuk. Tapi yang penting tuh ada syaratnya, apa namanya, salah satu nyerap. Dia nyerap. Kalau nanti kan di sini batu. Nah ini secara global dibahas sama mu'alif di syarahnya, ini secara global dulu. Ada haram dan juga dosa besar jadinya. Seperti apa? Istinja pakai kue. Kue bolu nyerap gitu. Nyerap kue bolu kan. Kalau cocol kopi pas nyerap ke dalam gitu. Gimana cuma sedikit begitu bahasa, cuma haram. Kenapa? Karena ini adalah muhtaram. Muhtaram itu dimuliakan, makanan yang mesti dimakan kok jadi buat cebok. Maka hukumnya haram dan berdosa besar. Kemudian paling afdal tata cara istinja bagaimana? Al-jam'u bainal ma'i wal hajar, menggabung di antara air dan batu. Pertama pakai batu cebok, kedua pakai air. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan asli sunnah dari segala sesuatu yang keras, walaupun itu najis. Batu najis kita pakai buat istinja, sah aja. Sah aja. Cuman habis itu harus pakai air. Kalau najis sendiri itu tidak sah, karena nanti ada salah satu daripada syaratnya itu batu harus suci. Tapi makanya di sini dikatakan sah. Kenapa? Karena habis itu kita lanjut pakai air. Jadinya hukumnya boleh. Kalau di apa namanya, pengen pakai salah satunya, mana yang lebih afdal? Mau pakai batu atau air, mana yang lebih afdal? Maka yang afdal adalah kita pakai air, karena air menghilangkan benda dan bekasnya. Kalau batu enggak. Makanya kalau orang istinja pakai batu, sholatnya tetap sah, tapi makruh hukumnya ketika dia sholat mengimami. Jadi imam tuh orang yang istinja yang ceboknya pakai batu, hukumnya makruh. Sah gak? Sah. Karena masih ada athar, ada bekasnya pasti. Apalagi kalau orang habis buang air besar. Ketika habis buang air besar, dia ceboknya pakai batu, pasti ada sisa, pasti ada athar, biar kata sedikit. Nah itu hukum sholatnya gimana? Sah. Hukum sholatnya sah. Dan tapi untuk jadi imam makruh. Kalau dibalik bagaimana dibalik? Pakai air dulu, habis itu pakai batu. Kalau dibalik hukumnya katanya lam yusan, nggak disunahkan bagi orang tersebut. Kenapa? Ya ada mil faedah, nggak ada faedahnya. Air udah ngebersihkan athar, bekas dan bendanya. Ngapain lagi pakai batu? Mestinya dibalik, jadi dapat kesunahan. Sampai di sini dalam bab ini dan sebelumnya ada yang perlu dibahas. Ada yang perlu dipertanyakan? Nggak ada. Kita masuk ke syurut ijza'il hajar insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kita ke kitab Risalatul Mu'awanah. Masih di dalam pembahasan yang melanjutkan Muqaddimah kemarin. Muqaddimah kemarin adalah seorang yang alim, yang mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nyuruh orang beramal tapi dia tidak mengamalkan. Masih di dalam sabdanya Nabi yang berikut. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala alaihi salam marartu lailata usriya bi birijalin tagridu syafahuhum bimagaridu minan nar. Faqultu man antum?
Kata Nabi, ketika aku lagi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berjumpa dengan sekelompok laki-laki yang dia tadi itu lidahnya dipotong-potong. Potong-potong pakai gunting dari api neraka. Akhirnya ketika Nabi lewat, Nabi berkata kepada orang sekelompok laki-laki, "Man antum? Siapa ente orang pada?" Kata Nabi. Faqalu, mereka kata, "Kunna nu'maru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi." Kami adalah orang yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan kami tidak melakukan kebaikan tersebut, serta kami melarang daripada perbuatan yang tidak baik dan kami melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Ya. Wa hadzal wa'id innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah 'ala niyyatid dunya. Dan ini ancaman adalah untuk orang yang dia tadi itu mengajak untuk kembali kepada Allah dengan niatan dunia. Jadi dia dagang agama. Tahu dagang agama, kalau kata Habib Umar bin Hud itu kalau habis maulid nggak ada yang ceramah. Habib pengen ceramah enggak, mau dagang kecap. Dagang kecap, kenapa nanti seperti ini lidahnya digunting-gunting. Dia ceramah bagus itu segala macam, tapi dia tidak melakukan. Orang dulu, habaib kita terdahulu itu mereka enggak terlalu dengan ceramah, tapi ngajar. Ya benar-benar satu persatu. Kalau udah ada satu yang tampil udah. Di Indonesia pada zaman dahulu Kiai Haji Syafi'i Hazami, itu beliau di mana tempat. Kalau udah ada Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang, Habib Salim yang disuruh naik, Kiai Syafi'i Hazami cukup satu. Paling yang penutup doa, baru Habib. Kalau ada Habib Soleh, Habib Ali Kuitang, talqin zikir, seperti itu. Jadi sedikit, karena takut dengan ancaman yang dari Nabi Muhammad. Kalau sampai dimasukin ke dalam api neraka, takut. Nah, ini adalah bagi orang yang menginginkan yang yang hidup daripada dunia, dijadikan buat dicari maisha, kehidupan, cari nafkah dari hasil seperti itu. Ya, hati-hati, ancamannya sangat besar. Wa yahuddu 'alal khair wa huwa musirrun 'ala tarkih. Itu orang menganjurkan atau mengharuskan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tadi itu meninggalkan kebaikan tersebut. Meninggalkan. Ya, wa yahdzir minasyarr wa huwa musirrun 'ala fi'lihi. Dan dia tadi itu memperingati, warning kita, jangan, ini perbuatan tidak baik, tapi dia melakukannya. Riya'an wa sum'atan. Dia ceramah atau dia memberitahukan agar tidak melakukannya, riya'an. Dia ceramah biar orang-orang pada merhatiin dirinya. Wa sum'atan. Sum'atan ini adalah pengen ketenaran, biar orang pandang di mata makhluknya Allah, tapi nggak mau dipandang sama pandangan rahmatnya Allah. Banyak habaib-habaib kita, kiai-kiai kita itu mereka mastur, nggak kelihatan, tapi di sisi Allah sangat tinggi derajatnya. Iya, jadi kita jangan hidup di dunia itu mengharapkan pujian manusia. Cari pujian atau cari cintanya Allah dan Nabi. Itu hidup kita di dunia. Imam Haddad ngomong seperti ini. Ini buat dirinya. Segininya Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang jaminannya udah jelas masuk surga, duduknya bareng sama Nabi. Nah kita masih takut terhadap dirinya. Kemudian fa'amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'adzalik. Dan adapun orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadaan orang tersebut bersamaan ingin introspeksi dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mengajar seperti ini saya juga kebawa rasa takut untuk tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dengan keadaan seperti itu, wayanhaha 'anit tagsir, dan dia tadi itu mencegah dirinya dari berbuat yang sembrono. Nah,
namanya manusia wa yahuthuha 'ala tashmir fanajah marjuwatun lahu. Dan dia tadi itu mengharuskan terhadap perbuatan yang baik tadi itu untuk tekun beribadah, maka keselamatan dari orang tersebut dapat diharapkan. Artinya masih ada peluang bagi orang yang menganjurkan tadi itu untuk selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukin ke dalam surga. Wa ala kulli halin, kata Imam Haddad, dan atas setiap keadaan, falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsan halan wa arsyad tariqah wa ahmad aqibati min alladhi la ya'mal wa la ya'lam. Dan semua itu keadaan orang yang mengetahui dan mengajarkan. Mengajarkan ini enggak harus duduk di depan kayak saya, enggak. Ya, mengingatkan, mengajarkan enggak harus di depan. Siapapun ketika ada orang yang bertanya, kita tahu, udah dapat ilmunya, kita ingatkan, sama saling mengingatkan. Itu keadaannya lebih baik. Wa arsyad, dan dapat membimbing torigo. Artinya membimbing torigo di sini di berjalannya dapat petunjuk dari Allah. Dia untuk mendapatkan petunjuk lebih diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu ilmunya. Tapi kalau dia sampai nggak dapat petunjuk sebab dia mengajar, ini lebih parah azabnya. Ya, minal ladzi la ya'lam la ya'mal wa la ya'lam. Ini keadaannya lebih baik ketimbang orang yang tidak mengamalkan dan tidak tahu. Nggak tahu tapi nggak mau tahu. Ada lagi orang nggak tahu, emang kagak mau tahu, nggak mau ngamalin. Kenapa? Kalau saya tahu saya nggak bisa ngamalin, saya dosa. Banyak nih zaman sekarang nih keadaan nggak mau tapi saya tahu hukumnya, saya kena tuntutan. Kalau saya tahu hukumnya itu haram, saya bagaimana ntar? Saya lagi asik melakukan hal ini. Nah, kalau seperti itu, bilangi kalau ke orang itu, kalau kata Habib Taufik, jangan makan, awas makan. Loh, kenapa? Tahu gak halal apa haram? Oh, saya kan kerja halalan thayyiban. Itu orang penjualnya dapat dari mana, tahu gak? Oh, penjualnya saya kenal, teman saya, saudara saya. Dia kerja juga halalan thayyiban. Saudara ente dapat dari mana penjualnya? Itu di akhirat nanti tanya tuh rezeki kita ke atas, terus ke atas. Satu perak, bukan 100 perak, 2 perak, 3 perak, terus ke atas. Seperti itu. Jadi kita tuh ketika kita nggak tahu, harus memiliki keinginan untuk tahu dan berusaha meminta pertolongan agar Allah kasih pertolongan, bisa mengamalkan apa yang kita tahu. Jangan kita nggak tahu, kita nggak mau tahu. Ini lebih bahaya nih. Warubbama qala qailun mimman la ya'qil. Sebagian orang ada berkata, orang-orang yang kurang berakal, katanya al-kutubu katsira wa fiha ghaniyatun wa kifayah. Fala faedah fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Kitabnya banyak dan di dalamnya itu sangat mencukupi. Maka tidak ada faedah bagi orang yang mengarang kitab lagi di ini zaman, kata orang ini. Fahadzal qail, maka yang ngomong ini, kata Abdul Haddad, in asaba fi qawlihi, jika benar di dalam perkataannya itu inna fil kutub ghaniyatun wa kifayah faqad akhta'a. Kalau emang benar itu omongannya, maka dia benar-benar telah mengucapkan hal yang salah, kata Abdul Haddad. Kenapa? Karena dia mengucapkan la faedata litasnif fi hadzal zaman. Enggak ada faedah untuk orang-orang atau para ulama di ini zaman untuk mengarang kitab lagi. Enggak ada faedahnya. Kata Imam Haddad, enggak bisa seperti itu. Kenapa? Li'annal quluba, karena sesungguhnya hati-hati mailan bi hukmil jibillah ila kulli jadid. Karena hati-hati manusia itu condong atau tertarik dengan sesuatu yang baru. Zaman Imam Haddad nggak ada yang namanya kipas angin. Mungkin kemari ada kipas. Orang-orang sekarang mungkin, gimana itu? Ada televisi. Dulu ada. Mungkin kemari. Jadi hatinya manusia itu condong terhadap yang baru-baru. Jadi setiap ulama makanya diutus. Maka di sini dikatakan wa aidan fa innallaha yumtiku ulama kull zaman bima yuwafiqu ahla. Karena Allah Subhanahu wa taala
yuntiku, memberikan bisa ngomongnya para ulama sesuai dengan zamannya. Oh, ini zaman mesti banyaknya praktek, berarti harus praktek, nggak pakai banyak ngomong. Zaman dulu banyak penceramah. Zaman Nabi ada hadisnya itu, lupa ada bunyinya. Itu banyak. Ahli fikihnya juga banyak. Ya, ada masa-masanya. Nah, ulama itu diutus sama Allah sesuai dengan penduduk di itu zaman. Jadi kalau orang ngomong nggak butuh untuk karangan-karangan kitab lagi, nggak bisa seperti itu. Al-Quran nggak habis ila yaumil qiyamah. Makna atau penafsiran Al-Quran ila yaumil qiyamah. Ini zaman itu Allah disebut di dalam Al-Quran, semuanya ada. Sampai nanti kita dikumpulin di mahsyar, di kaum munafikin, ini orang-orang ahli salat, ini ada di Al-Quran semuanya. Jadi masih berjalan. Mau ngapain kalau nggak dikarang lagi kitab? Kita ini nggak tahu. Ulama zaman dulu nggak ada lampu, kita ada lampu, ada AC, ada. Ulama dulu gimana? Penduduk zaman dulu itu gimana? Penduduk zaman dulu. Kemudian watasanif tablughul amakin al-ba'idah wa tabqa ba'da mautil alim fayahsulu lahu bidzalika fadlun nashril ilm. Dari karena itu karangan-karangan telah sampai kepada tempat-tempat yang sangat amat jauh. Contohnya karangan Habib Al-Haddad sampai ke India, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, sampai Singapura, pokoknya kepulauan Melayu udah pasti dah. Semuanya keamalkan baidah. Wadabqa, dan tetap setelah wafatnya seorang yang alim, dia tadi itu mendapatkan pahala jariah apa? Nasyrul ilm, menyebarkan ilmu melalui tulisan-tulisannya. Ya, wa yaktubu mualliman da'iyan ilallah, dan dia orang termasuk dicatat seorang pengajar yang selalu mengajak kepada Allah di dalam kuburnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, man an'asha lisanahu haqqan ya'malu bihi min ba'di ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menghidupkan lisannya dengan kebenaran, dia ngamalin dengan kebenaran tadi itu setelahnya, maka dia tadi itu diberikan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan ila yaumil qiyamah. Anda yang tahu kebenaran, yang Anda ngerjain dengan kebenaran itu, yang dapat ngasih lagi. Terus tuh pahalanya namanya pahala jariah. Terus dapat, ya, terus dapat. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gimana kurang nikmat nih? Di alam kubur dikira tanda-tanda orang mati husnul khatimah itu ketika wafat dia udah pengen buru-buru dimasukin ke liang lahat. Itu orang wafat husnul khatimah. Anda pernah dengar tuh pas wafatnya Habib Anis Solo. Habib Anis Solo tuh wafat, senyum Habib Anis. Udah mau dimasukin ke liang lahat, hampir kelihatan gigi senyumnya. Girang, karena wafatnya husnul khatimah. Bukan sama itu hadhir risalah al-musyar ilaiha, dan aku telah menamakan ini risalah, ini kitab risalatul muawana wal mudhaharah wal muazarah liraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Nah, ini kelar kita pembahasan daripada muqaddimahnya. Ini doanya Imam Haddad untuk dirinya Imam Haddad. Aku memohon kepada Allah agar ini kitab manfaat untukku dan seluruh orang mukmin. Kita ini termasuk, agar dapat manfaatnya. Dan semoga Allah jadikan dalam pengumpulanku ini dan usahaku ini, dan dengan aku mengarang kitab-kitab, khalisan liwajhihil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal awan al-ibtida'u billahi taufiq. Dan ini permulaannya wabillahi taufik, dan dari Allah lah taufik. Faqul musta'inan billah wa mufawwidan ilaihi wa sa'ilan minhu an yuwafiqani li isabati shawafin niyyat wal a'mal wal aqwal fa innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan Allah lah tempatku bersandar dan sebaik-baiknya penolong. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu dibahas? Enggak ada? Enggak ada ya? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaan ini di luar konteks dari yang tadi disampaikan kepada kita semua. Ana ingin bertanya, selama ini yang Ana lakukan setiap hari kayaknya kalau menghafal itu susah banget. Susah masuknya, susah dapatnya kalau kata orang Maka. Itu kira-kira penyebabnya apa, Bib? Terus kira-kira untuk membuka kuncinya itu agar cepat masuk hafalan itu, baik hadis atau Al-Quran yang anak hafal itu kira-kira apa sih kuncinya gitu, atau wasilahnya atau amalnya apa kira-kira? Jadi dampak atau penyebab susah hafalan yang pertama, nggak harus orang tua orang muda juga kadang susah hafalan. Yang pertama penyebabnya jarangnya diasah, otak jarang diasah, jadi susah hafalan. Yang kedua ada penyebab faktor usia. Cuman sih kalau menurut Ane pribadi ya, itu sedikit. Kenapa? Di zaman dahulu sahabat banyak yang tua-tua. Gitu. Banyak yang tua-tua. Kemudian bagaimana caranya biar hafalan cepat? Para salaf kita memberikan amalan. Satu, yang penting bikin kuat hafalan. Udah hafalan susah, ilmu cepat. Yang pertama makan luban. Ada teluban. Apa namanya? Kalau nggak luban mustaki warna putih-putih itu kayak kemenyan. Cuman bukan kemenyan, luban. Karena di dalam satu kitab disebutkan bahwa ini kata Nabi, hadis nih. Ini luban adalah penguat hafalan. Bikin kuat. Jadi orang-orang Hadramut Quraisy itu misalnya air segini ditaruhin 3 biji direndam sampai pagi. Jadi nanti anak-anaknya minum air luban. Warnanya rada-rada butek dikit, cuman rasanya pahit kayak obat. Itu yang pertama, makan luban. Luban juga bagus juga, sebenarnya banyak buat apa? Istri lagi hamil bagus makan luban kata Nabi. Terus lagi luban buat bukur begini, karena luban itu adalah bukurnya para anbiya kata Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua dibantu dengan amalan. Baca kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ada di surat Al-Baqarah juz 2 tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin tasri fir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan lupa ayatnya, cuman di Al-Baqarah juz 2 setelah halaman pertama. Pokoknya diawali dengan inna. Kemudian Al-Quran cetakan yang Saudi tuh, yang selembarnya tuh. Awalnya nabi Al-Qis. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu dibaca sebelum tidur malam. Kata Ibn bin Hasan. Itu dibaca sebelum tidur malam. Insya Allah itu hafalan kuat. Apalagi Al-Quran nih. Waduh, Al-Quran kata Nabi itu lebih cepat daripada ontak yang kagak diikat hilangnya. Ontak yang kagak diikat cepat hilang, cuman Al-Quran lebih cepat lagi. Kemudian amalan kedua, ketika ingin hafalan. Kalau tadi kan setelah hafalan dan pengen tidur, jadi besok ulang ini gampang. Ketika ingin hafalan, ini dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu kan begini. Jangan diterusin, baca 7 kali. Sampai sini. Habis itu baru mulai hafalan. Tentu diawali dengan Fatihah dengan Habib Ali-nya, Fatihah Abdullah Nabi Muhammad SAW bil khusus Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid usulun farnallah taghsyamrul Fatihah, baru baca ala-ala sampai sanuqri'uka fala tansa, diulang 7 kali. Insyaallah nempel dan juga cepat hafalan. Al-Quran termasuk susah Al-Quran buat dihafalkan. Termasuk susah maksudnya itu susah karena hilang-hilangan mulu. Kalau dihafalin itu gampang. Lepasnya lebih cepat juga. Iya, lepasnya cepat. Gitu. Ada
Ada lagi? Maaf, tadi yang inapi halus itu juz 2 berarti ya? Di juz 2 adanya di awal-awal pokoknya dah. Awal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Itu. Lupa ayat keberapanya. Tadi ya lupa tuh. Ada lagi? Enggak ada? Nanya Bang. Berarti nggak ada ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya al-ba'lawi 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 syafa'ah kul qurbah tanjali wa bikum ya ahlil wilayah kulla hajatan qadi arhamar rahimin. Lubul. Minta doa bikin anak besok pada Muhammad Rafi. Muhammad Rafi